that the fetus, when it is born as another lizard, can smell a snake at 1,000 feet. So you all studied Darwin's theory. Darwin's theory is not correct actually. You know, what is science? Science is right till it is proved wrong. So Darwin was opposed by Lamarck, who said this doesn't work, and Lamarck is right now. Actually, Darwin's own father-in-law Erasmus opposed Darwin. But look at the scientific fraternity. There's a department in Oxford called Science Communication Department, which is a professor called Richard Dawkins, who has written a book called Blind Watchmaker. And in this whole book, which is very thick, don't read that, he is trying to say Darwin is right and all others are wrong. This is in 2005. Imagine that. Darwin was proved wrong long, long ago. Suppose I'll tell you a simple thing. Now, as you evolve from a monkey or whatever, they didn't have an eye. Earlier on, they didn't have an eye. Eye was just a depression. From that depression to develop an eye, it is millions and trillions of jobs that to be done. And every job requires a gene. Now, for example, even one rod or one cone in your eye requires a special gene. Now, each gene has no survival benefit at all. When you become, like for example, you are a fish. Very nice to be a fish because you have only one lung, no two circulations. So you can just, you don't have the problem of having high blood pressure, pulmonary hypertension, heart failure, blah, 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 blah. You can survive. Now, when you become a bird, it's terrible because you have two lungs, two circulations, and terrible things. So no fish would want to be a bird. It's not a survival benefit at all, but it's evolution. Nimitta matra, it just happens. So my intellectual thoughts are not my own. They belong to the whole universe. As a matter of fact, you are bombarded by energy at every field. You would be surprised, young men and women, that a small single cell, either of an amoeba or in your body, of which you have 10 to the power 14 cells, 100,000 billion cells in all. But each cell is a universe in itself. Each cell contains 10,000 proteins. How many proteins? 10,000 proteins. And there are two sets of proteins. One is called the low energy protein system and the high energy protein system. What does it do? You require energy to run, to live, to survive, to talk, to lift your hand. And where does it come from? There are three varieties of energy in this universe. One is called the electromagnetic energy, which is produced from the sun and from lightning, and ultimately from fire if you want to. And then you have nuclear energy, which man has created, which we should not be creating. And the third one is called the gravitational energy. And very interestingly, subtle energy opposes gravity. Gravitation pulls things together, subtle energy pushes things about. So our old idea of Big Bang, world expanding, etc., is, in simple terms, unparliamentary term, bullshit. Actually, the world is expanding and contracting at the same time. That's because the one energy that opposes the gravitational energy is called the subtle energy, dark energy, or what have you. Now, very interestingly, look at this cell, how you are working, how you are alive, how you are sitting here, how you are thinking. So your intellectual property comes here. How does it do that? The slow energy protein system sucks the energy from the universe. The only energy is, what energy is that? Electromagnetic energy. Now, this has been studied by a scientist called Schumann in the 20th century, early part of the century. And he created the ring of energy around the globe in 3 particular megahertz. Anyway, forget about it. We are not going into those details. But what I am coming to is, this was known to our ancient rishis thousands and thousands and thousands of years ago. What did he say? Om Bhurbuha Swaha Suryaya Namaha. I am saluting the sun. Om Bhurbuha Swaha Vayuve Namaha. Vayu is not air, it's lightning. Om Bhurbuha Swaha Agniya Namaha. I am saluting sun, lightning and fire. Why? Because I can't see God who created them. Swaha Bhurbuha Swaha Prajapate Namaha. I want to salute God through his creations. Now, these 3 are the creations. Science today knows these 3 are the only energies. You want to know how energy is? Put your finger in the fire. Then you know what energy is. And this energy is sucked by this low protein system. And these low protein systems are like transducers in your radio. What do they do? What is a transducer? It converts the energy from one form to another. So that's transducing. So it takes that energy and then puts it onto the high energy system, and the high energy system runs your system, which is called the mitochondria, the nucleus, the Golgi apparatus, the cell, and what have you, and your brain, your leg, your hand, everything has a mind. And all energy is just mind. Remember that? Your leg has a mind. Where is the mind? Never mind. It's not in the brain. It's all over. Science has been saying brain is in the mind, in the brain. No. Brain, your hand also.
Recently, somebody did a heart-lung transplant. They took a heart and a lung from a dead boy who'd been met with an accident and put it on an old man who had some disease. And lo and behold, after 6 months, that man dies of severe asthma. Now, he was never an asthmatic. Now, studies showed that this boy as a child had asthma and his lung remembered that asthma. And when it was put to another man, the lung still remembered that. It's called memory cell. They're called memory T cells. So, you've got memory everywhere. Now, forget about it. Now, why I'm saying this is, your intellectual property is not yours. It belongs to the universe. But unfortunately, Americans have institutionalized it. 1967, WIPO came. World Institute of Property Rights Organization, blah, blah, blah. And it was in probably 2000, it became a real law. And then today, we are suffering the consequences ethically, which I told you. Now I leave you to discuss the whole day about the legal nuts and bolts and the intricacies of the intellectual property right and how to go about it and what to do. And then at the end of the day, go home and sit down and think about what Ferdinand wrote, King Ferdinand wrote. He said, let there be no lawyers in the group going to the New World. Let man be happy there. Thank you very, very much. Thank you, sir, for your wonderful speech. Wonderful, my God. Okay, So on behalf of all of us, I express my gratitude to Dr. B.M. Hegde. Thank you once again, sir. Now I request the inaugurator of this program, Pulwadi G. Ramesh, to render the inaugural address. Good morning, everybody. So as an exception, Dr. B.M. Hegde, of course, as rightly said, is a walking encyclopedia, has enlightened all of us, and although all of us are eager to hear him, but for want of time, he left this place. Anyhow, I wish him all the good. Mr. B.K. Ravindra, and a good friend of mine, and the principal and the director of this institution, and a renowned scholar, all the distinguished professors, my dear students, invitees, and the persons from media, and Judicial Magistrate Shooting Yoda, and all the invitees. Today, in fact, it is incidentally I have come over here, although consciously I was knowing today is a working day. Soon after I gave assurance to Mr. Ravindran that I will be coming over to Mangalore, I could not cancel the program to keep my words and trust. Otherwise, I would have postponed it for a different day. But since I had agreed and promised him that I will be coming over to Mangalore, I just stick on to that and I came over here from Dharwad, where I am having a sitting for another 4 weeks. So this intellectual property, of course, although as Mr. B.M. Hegde said, it is every one of us have got a intellectual feeling and intellect with our hard work and eminence, our inherent quality itself would be an intellectual property. That all depends upon how we exploit, how we expose it, and give it to the world at large with our innovative hard work and our intelligence and innovative thinking. So of course, with the common saying, Mr. B.M. Hegde with his experience has enlightened everybody what actually intellectual property is. So it has a common usage and a common word that intellect or the feeling or intelligence or the inner feeling or what we have got or what the cells in our body has got, which would emit the thinking or innovating approach or creating something
which is already inbuilt in us, to bring it to limelight and to expose it and to make it useful for the world at large by way of innovation. Patiently, let us try to meet once again for some good purpose. Zinda rahe to. Thank you. ರವೀಂದ್ರರವರೇ, ಕಿಲ್ಪಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ, ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಎಡಿಷನಲ್ SP ಸಾಹೇಬರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಅಪರಾಧ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ 5 ಜನ ಕಾನೂನು ದಿಗ್ಗಜರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗ IGP ಸಾಹೇಬರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೋಸೇಜನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಡೋಸೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೈಮನ್ನು ಈಗಿನ ಈ ಸೈಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದೆವು. ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಅದು. ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾವಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಮು. ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ರೈಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಘಟಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಅವರ ವ್ಯಾಲಿಡಕ್ಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ರಾಮ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ರಾವಣನನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಬಂದಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಮನ ಒಂದು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲಾ ಇರಲಿ, ಸೈಬರ್ ಲಾ ಇರಲಿ, IPC ಇರಲಿ, CRPC ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲಾ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲರು ಈ ವುಮನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಭಾರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗೋದು ಖಂಡಿತ ತಡೆಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಾಲೆಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾಲೆಜ್ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಕರದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಡೆಲಿಗೇಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ STM ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹತ್ವವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಲಾ, ಅಂದರೆ IPC, CRPC ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನೂನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಇದಿದೆ. IPC ಮತ್ತು CRPC ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂ ಕಾನೂನು ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ, ಅಷ್ಟು ವಿವರವಾದ, ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಲಾ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ IPC ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ IPC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇರುವತ್ತಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ IPC ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 15-25 ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಸಿಟೆಡ್ ಕಾನೂನು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಟ್ IPC ಆ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 30-35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾನೂನು. IPC ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಟ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗಿನಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮೂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಸಬೂತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಾವೇಶ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೇವೆ, ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸವಿರವಾದಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದವು. ಪರ್ವೇಜ್ ಕಣ್ಣೂರವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆ ಮುಂದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ತುಂಬ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಂತು, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಥವಾ ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ಸಂಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ತಾವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು. ತಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, IPC, CRPC ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂತ. ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ತಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪರಾಧಗಳು ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅವೇನಿವೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೆಫ್ಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಇಂದಿನ ಯುಗಮಾನದ ಒಂದು ಸವಾಲು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಲಾರದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಖರತೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಅದು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮಗೂ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವರು ನಮಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾನೂನಿನ ಮಾದರಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನುಗಳಾಗೇ ಬಂದವು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ 2000ದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ 2001-2ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಕುಂತಲಾ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ, ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನಿದೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆಯಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇಷ್ಟು ನೈಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BK ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ರವರಿಗೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ BK ರವೀಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಮುತುವರ್ಜಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರು ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯವರು, ಅವರು ಕಿಲ್ಪಾರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದಾಸ್, ಅವರು ನೆಹರು ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಇಂದು ಅವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ದೇವರಾಜ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು